Okay, Sujata madam. Okay. Yes, ma. Good evening, all. Once again, good evening, all. Good evening. Listen Good here. evening, ma'am. Yes. From last two classes, on which topic we are learning? May I know? And sports, madam. Yes. Which one? And sports, madam. Yes. Second Games unit, and madam. sports. Yes. True Yes, height madam. also. True height. Yes. Yes. Wait, ma. Yes, I have admitted. Kindly join. So I have already discussed with you about the difference between sports and games. What is meant by sports and games? Today I am going to tell some important grammar points also. Okay, from true height we have completed up to this one. So today I'll be joining the grammar class also along with this true height. Okay, ఎవరైనా చూస్తున్నారా అమ్మా ఎవరు ఇతను అనేసి? I have said one word. What is that name? Michael Stone. Have you gone through Michael Stone? Who is Michael Stone? Yes, ma? You can increase your volume because I cannot hear you. Yes. Who is Michael Stone? You didn't choose me to be here. Yes, ma? Created by someone else. Are you able to hear me? No, we choose our friend. We choose our partner. We choose everybody surrounding. We choose our surrounding, right? Yes, ma. Nitisha, can you hear me? Who is Michael Stone? Something is noise is coming, ma. Yes, yes. Sports. Who is he? Madam, Chapali. ex madam. Okay. UDA. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా అతని గురించి కొంచెం కొంచెం బయోగ్రఫీ తయారు చేసుకున్నారండి. ఏం చెప్పాను? హూ ఈజ్ మైకల్? బికాస్ నేను చెప్పేది ఒకటి ఉంటది, మీరు చెప్పేది ఇంకోలాగా ఉంటది. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, చెప్పాలి. I will share one screen with you. Wait. Yes, see here. Is this the Michael Stone that you are? Yes. Is this the Michael Stone that you are searching for? Did you see him? Did you see this Michael Stone? Yes, ma'am. Yes. Yes. Date వచ్చేసి 2 మేడం. April 2, 1955 మేడం. Okay. What has he done? Okay, now let's see. I'll cross that and I will share the main screen of that. Let's go into the lesson, and lastly I'll be telling you about the grammar points of this lesson exclusively. Okay, now let's see, ma. One of you read from his palms were setting. From this you read up to this one, ma. One of you read this paragraph. His palms were sweating. He needed a towel to dry his grip. A glass of ice water quenched his thirst but hardly cooled his intestine. The astroturf has starts on was hot as the competition of racing to at the National Junior Olympics. The pole was set at 17 feet, that was 3 inches higher than his personal best. Michael Stone confirmed the most challenging day of his powerlifting career. The stand was filled with about 20,000 people. Even thought the linear race had ended and how earlier. The final race has ended and earlier. So now listen.
there were some pronunciation mistakes in this. I'll be clarifying that first. Palms. What is meant by palm? Palm ante aracheyi. Okay. Here, L is considered as the silent letter. Considered as the silent letter. L is considered as the silent letter. Next, you have called this as sweating. What is that? You have called this as sweating. The spelling of this is sweating is SWEATING. Sweating, okay? See, once again, I'll be sharing you who is the Michael Stone. I'll stop sharing this and I will share the previous slide. Now, see him. He is Michael Stone. See him. I'll be telling about his biography for 2 minutes. He is Michael Stone and he is one man who is considered to participate in Olympics. Okay? Olympics. Ma, do you know about Olympics, ma? Everyone idea on the Olympics ante enti asalu intaki? Yes, ma'am. What is meant? Yes. Any one of you can yes, only one can write here. Andar maatladte vinipinchadu. Evarana ikkada? Yes, okay. Do you know what kind of sports and games will be involved in this Olympics? Yes, ma. Yes, good. ఒలింపిక్స్ లో బంగారు పతకం సాధించినారు, సిల్వర్ పతకం సాధించిన వింటూ ఉంటామా? Isn't it or not? So Michael Stone is yes ma. Can you hear now, ma? Is it, are you able to hear me now? Yes, ma'am. Clear ga vinpadistundi. Okay, ma, very good. So, what about Michael Stone? He is also one participant in Olympics. First of all, entering into the lesson, we'll be dealing about this. Who is this person? What type of deformity he is having? ఇతనికి ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏంటి? అసలు ఇంతకు ఇతని గురించి మనం ఎందుకు చెప్పాలి? ప్రీవియస్లీ ఐ హావ్ సెడ్ అబౌట్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. మా వెయిట్ మా, ఐఎమ్ అడ్మిటింగ్. So previously I said what is meant by dreaming in persuasion of games and sports. Cheppana nenu meeku Abdul Kalam gurinchi, isn't it or not? I have said about great yes ma, yes, mute yourself. Abdul Kalam, who has dreamed, yes, I am muting yours, wait ma. Yes, Abdul Kalam, who has dreamed a lot about his persuasion of dream. So, in the same way, we are also knowing about this Michael Stone, who is a participant of Olympics. Okay, now wait, we'll be going into the previous one. Yes, see here. After this paragraph, I'll be dealing with you some grammar points. Okay, ma? Yes. His palms were sweating. Atani palms and arachetuలు. Ma ikkada L నేను silent అని చెప్పాను. So, you must not consider this L. You must just call it as palms. You must just call it as palms. Okay. He needed a towel to dry his grip. ఆ పోల్ అనేది, ఆ స్తంభం అనేది పోల్ స్తంభం అనేది పట్టుకోవడానికి ఏం కావాలి? He wanted to dry his grip. Okay. A glass of ice water quenched his thirst but hardly cooled his intention. Why I'm making you to pronounce me? Sometimes some students may not be able to catch the correct pronunciation as just like the teacher. So first, when the student is catching that pronunciation, next I will be reading. So what you must do, the children who has read this should కన్సిడర్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఓకే, మీరు ఇందాక పామ్స్ అన్నారు, మీకు తెలియదు పామ్ అనేసి మీకు తెలియదు. సో స్వీటింగ్ అన్నారు, స్వీటింగ్ కాదు స్వెట్టింగ్. సో నేను చదివింది మీరు చదివింది ఒకసారి మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఓకే, వెయిట్ మా, ఐఎమ్ జాయినింగ్ యూ ఆల్, ఐఎమ్ అడ్మిటింగ్, 1 second. ఓకే, సో నౌ లిసన్ హియర్. Where are we? Yes, ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ ఐస్ వాటర్ తాగాడు కానీ స్టిల్ థర్స్టీ. క్వెంచింగ్, వాట్ ఈస్ meant by
quenching for thirst అంటే quenching అంటే ఇంకా దాహాన్ని తీర్చుకోవాలని ఆశ అన్నమాట. ఓకే, now see here. The aspect of his sat on was hot as the competition he faced today at National Junior Olympics. Ma, kindly go through this word national. Wait, Padmini, I am admitting Nana, 1 second. Yes, National Junior Olympics. Okay, see, Olympics are of two types. ఒలింపిక్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటే యాక్చువల్గా ఒలింపిక్స్ లో మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాను మీకు వర్క్ షీట్ లో, ఏంటంటే రింగ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని రింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ హౌ మెనీ కలర్స్ డస్ ద రింగ్స్ హ్యావ్, ఎన్ని కలర్స్ లో ఉంటాయి, ఎన్ని రింగ్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఒలింపిక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఒలింపిక్స్ అండ్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్. రెండింటిని మీరు చూడండి, ఓకేనా? నేను వర్క్ షీట్ లో క్వశ్చన్ ఇస్తాను, మీరు చూసి కన్సిడర్ చేయండి దాన్ని. Yes, now see here. The pole was set on 17 feet and I will also giving you one question based on how many feet is equal to 1 feet is equal to how many centimeters. Oka pole, oka pedda pole 17 feet pole అతను ఇప్పుడు పెట్టాలి, ఆ పోల్ తీసుకొని వెళ్ళి పెట్టాలి. That was 3 inches higher than his personal best. Michael Stone confronted the most challenging day of his pole vaulting career. Ma, this is important, ma. Pole vaulting career. Vaulting career అంటే ఆ పోల్ ఇట్లా పెట్టేసి దాన్ని సాల్యూట్ చేయాలి, ఓకేనా? The stands were still filled with about 20. Yes, ma, admit soon. Padmini, admit అయ్యావా అమ్మా? Padmini from Gonabavi. 2 times I have admitted you, ma. Yes. Michael Stone confronted the most challenging day of his pole vaulting career. The stands were still filled with about 20,000 people, even though the final race had ended an earlier. Yes, Renuka, admit soon. Yes. చూడండి, ఒక 1 hour ముందే ఫైనల్ రేస్ ఎండ్ అయిందంట, కానీ 20,000 మెంబర్స్ ఇంకా ఉన్నారంట. సేమ్ ఫస్ట్ కమింగ్ టు ఒలింపిక్స్ ఈజ్ ఏ వరల్డ్ వైడ్ ఒక పెద్ద కాంపిటీషన్. దాంట్లో 5 రింగ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో 5 కలర్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 కలర్స్ లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుందమ్మా ఆ కలర్ కి, ఓకేనా? ఫస్ట్ మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఒలింపిక్స్ వర్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ గ్రీస్ దేశంలో ఒలింపిక్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో అండ్ హూ ఈస్ దిస్ మైకెల్ స్టోన్? హీ ఈస్ వన్ పార్టిసిపెంట్ హియర్. Yes, what is he doing here? Pole valuting is truly a glamorous event. Pole valuting, దాన్ని అలా పోల్ ని పాతి పెట్టడం అనేది కూడా ఒక గొప్ప సర్వీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజువల్లీ హోస్ట్ దేశం అంటే ఎవరైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒలింపిక్స్ ఈసారి ఇండియాలో అనుకుందాం అనుకోండి, 2020 ఇండియా హోస్ట్. Yes, mute yourself. If India is hosting the 2020 Olympics, then yes, ma. సో హోస్ట్ దేశం అంటారు. హోస్ట్ అంటే ఆతిథ్యం ఇచ్చే దేశం, ఆతిథ్య దేశం. ఈ ఆతిథ్య దేశం ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ నిలబడుతుంది అనమాట. దే విల్ బి గోయింగ్ విత్ దేర్ సోల్జర్స్. వాళ్ళ దేశం వెనకాల సోల్జర్స్ లాగా వెళ్తారు, అప్పుడు పోల్ దాన్ని స్థాపిస్తారు అనమాట. ఓకే, దే విల్ బి మౌంటింగ్ దట్ పోల్. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ గ్లామరస్ రోల్ ఆఫ్ దిస్ హోస్ట్. దాన్ని ఆతిథ్య దేశం, హోస్ట్ దేశం అని అంటారు. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ యూ టు చెక్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. మనం రెగ్యులర్ గా చూసుకునే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూడండి. మా పద్మిని 2-3 times అడ్మిట్ చేశానన్నా. పద్మిని అడ్మిట్ అయ్యావమ్మా? పద్మిని ఫ్రమ్ గోనబావి, I have admitted you thrice, Nana. Kindly send me message in chat box whether you have admitted or not, or you are having any signal problem. Yes, see here. Okay, sweating. Here I will take this word sweating. What is the parts of speech of sweating? Can anyone write on this? Sweating. ఎవరైనా చెప్పగలరా?
ఒక 2-3 లైన్స్ నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, మైకెల్ స్టోనే రాస్తున్నా. మైకెల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో మైకెల్ ఏం వేయొచ్చు? నౌనా, ప్రొనౌనా, Noun, madam. అడ్జెక్టివ్. Yes, very good. Noun. Noun, You can madam. write here. Noun, Yes, madam. yes, ma'am. Yes, okay. Sweating అనేది ఏం వేయొచ్చు? Sweating parts of speech. What is the sweating parts of speech? Yes. Noun, pronoun, word, adverb. Yes. ఓకే, ఒకరు అడ్వర్బ్ అన్నారు, ఒకరు వర్బ్ అన్నారు. ఐ విల్ టెల్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బోత్. See here, for example, sweating is there and the word heavily sweating అనుకుందాం. జస్ట్ ఓకే, 2 అనుకుందాం. స్వెట్టింగ్ అనేది అదేంటంటే చెమట పోస్తుంది అనేది స్వెట్టింగ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వర్బ్. ఓకే, హెవీలీ అంటే చాలా ఎక్కువగా చెమట పోస్తుంది. హెవీలీ, వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ వర్బ్ అండ్ దిస్ ఇస్ adverb. What is meant by verb and what is meant by adverb means verb is an action. Adverb is, yes, adverb is ఆ యాక్షన్ కి ముందు కలిపేదాన్ని. yes, it qualifying the verb. అది ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్, he runs fast అనేది అడ్వర్బ్. ఆ యాక్షన్ తెలుపుతుంది, ఎంత ఇంటెన్సిటీతో మనం చేస్తున్నామో ఆ యాక్షన్, ఎంత ఇంటెన్సిటీతో స్వెట్టింగ్ వస్తుంది అనేది అడ్వర్బ్. ఓకే, నౌ యు గాట్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్బ్ అండ్ అడ్వర్బ్. సో స్వెట్టింగ్ is a verb. Okay ma'am. Next, Michael Stone is a noun. Okay, let me take one grammar point of how you are dealing with your regular English. 1 second, I will share the screen of that. Yes, now see here, I have gone through some common mistakes in English. Whoever, మీరైనా కావచ్చు, నేనైనా కావచ్చు, ఎవరైనా సరే, some common mistakes will be doing while we are talking in English. Yes ma'am, mute yourself. Before going through that, I will tell some simple things. See, మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? తెలుగు. We will be, yes, మనకు లెసన్ ఒక పార్ట్ చెప్పుకుందాం. మనం గ్రామర్ ప్రతిరోజు చెప్పుకునేలాగా లాస్ట్ లో మనం గ్రామర్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఈ తెలుగులో మనం ఎలా మాట్లాడతామో ఇంగ్లీష్ లో కూడా సేమ్ థింగ్ మనము క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం? ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డూ యూ డ్రింక్ కాఫీ అనేది ఎలాగుంటుంది? కాఫీ తాగుతావా అనేది ఎలాగుంటుంది? మా మౌనిక, అడ్మిటెడ్ యూ, కైండ్లీ జాయిన్ నానా. ఎస్, సో ఐ విల్ బి రైటింగ్ డూ యూ డ్రింక్ కాఫీ. కాఫీ తాగుతావా అనే దానికి కాఫీ విల్ యూ డ్రింక్ అని అంటారు. తెలుగులో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే. సో is it a grammatically correct one? No, it is not grammatically correct one. There are some flaws which when you will be using your native language, Telugu anna raవచ్చు, ఏమన్నా రావచ్చు, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, ఏదైనా రావచ్చు, సేమ్ థింగ్ అదే మీరు ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ లో లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ విల్ బి దేర్. అలాంటి దాంట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, మీరు మనం డైలీ యూసేజ్ లో ఉండేవి నేను తీసుకున్నాను. మీరు ఇవన్నీ స్లైడ్స్ పంపించాక మీరు నోట్ చేసుకొని మీరు ఒక 2-3 టైమ్స్ దాన్ని డ్రిల్ చేయండి. అప్పుడే మీకు ఏమవుతుందంటే యూ క్యాన్ నో ద రెగ్యులర్ స్కిల్ ఆన్ ద యూ క్యాన్ గెట్ ద గ్రిప్ ఆన్ ద రెగ్యులర్ ఇంగ్లీష్, spoken English, communicative English. Ma reading English is different from communicative English. Ma spoken English is different from the regular textual English. Okay, yes, now I will share the screen of that. Yes, now see this is the first one I have opted in my vocabulary point of view. And remember me to lock the door. This is నేను ఏం గుర్తు చేస్తా అంటే నాకు రిమైండ్ చేయండి, నేను
డోర్ ని లాక్ చేయటానికి అనేది దిస్ ఇస్ ఐ హావ్ టేకన్ దిస్ యాజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. రిమెంబర్ మీ టు లాక్ ద డోర్. ఏమమ్మా అది కరెక్ట్ ఉందా రాంగ్ ఉందా? See, Wrong, madam. it is wrong. It is wrong. It is wrong in, yes, it is wrong in case of ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. మామూలుగా మనం లాంగ్వేజ్ లో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మా ఇందు ఐ హావ్ అడ్మిటెడ్ యూ, మా కైండ్లీ జాయిన్ అండ్ ట్వైస్ ఐ హావ్ అడ్మిటెడ్ యూ. ఎస్ మా మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక సైడ్ ఎవరికో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో లిసన్ హియర్, రిమెంబర్ మీ టు లాక్ ద డోర్. రిమెంబర్ మీ టు లాక్ ద డోర్. నాకు అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ తెలుగు, నాకు డోర్ ని లాక్ చేయటానికి నాకు గుర్తు చేయండి. ఇది కరెక్టే, ఎట్లా తెలుగులో మనం మాట్లాడేటప్పుడు కరెక్టే. బట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఇస్ రాంగ్. వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ దెన్? రిమైండ్ మీ టు లాక్ ద డోర్. yes మీరు ఇలాగే చేయాలి. మీరు when you are speaking with anyone like this, you can improve your language. Remind me to lock the door. మా అందరూ ఒకసారి 2 times 3 times పలకండి అమ్మా. Remind me to lock the door. Remind me to lock the door. Remind me to lock the door. Lock the door. Lock the Remind me to lock the door. okay. ఇంకొకటి To lock the door. here ఇంకొకటి. yes mute yourself then. Baby. yes now see here. సో ఇక్కడ నాకు గుర్తు చేయండి, రిమైండ్ మీ టు లాక్ ద డోర్ ఈజ్ వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొద్దండి, రిమైండ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయండి, విచ్ ఇస్ గ్రామాటికల్లీ ప్రూవ్డ్. ఇట్ ఈస్ ఏ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ వన్ ఇన్ ద vocabulary. ఓకే, రిమైండ్ మీ టు లాక్ ద డోర్, రిమైండ్ మీ టు లాక్ ద డోర్. ఓకే, మీరు ఇంకా మైండ్ లో ఇది ఫిక్స్ అయిపోవాలి. ఇంకా రిమెంబర్ అనే వర్డ్ ఇంకా రాకూడదు మీరు డైలీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో. But now also in your home and with your friends, with your teachers also, just try to speak in English. Speak whatever, Okay. even if it is with me also, even if it is very wrong, మీకు అసలు మీకు అది సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అవ్వకపోవచ్చు, అయినా కూడా మీరు నాతో మాట్లాడండి అలాగే. ఓకేనా? ఎస్. నౌ సెకండ్ వన్, వెయిట్ మా, సెకండ్ వన్ ఐ విల్ షేర్. Yes. Okay, now see here. Second one, John did a mistake in the test. మనం రెగ్యులర్ గా ఇలాగే చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ లేదులే, మీ పేరు ఎవరైనా ఒకరు చెప్దాం ఉండండి, మీకు కనెక్టివ్ గా ఉంటది ఆ వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోనబావి నుంచి మౌనికాని తీసుకుంటున్నాను నేను. మౌనిక ఓకేనా? మౌనికాని తీసుకుంటా. మౌనిక డిడ్ ఏ మిస్టేక్ ఇన్ ద టెస్ట్ అనేది మనం రెగ్యులర్ గా వాట్ ఎవర్ యువర్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం చేసేది కంపల్సరీ. నేను కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలాగా అంటుంటా కదా, మౌనిక డిడ్ ఏ మిస్టేక్, మౌనిక డన్ ఏ మిస్టేక్ అని చెప్తుంటా నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైనా పిల్లలతో. కానీ ఇట్స్ రాంగ్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్? జాన్ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ ఇన్ ద Monica టెస్ట్. made a mistake in the Monica test. made a mistake in the test. What is the difference? Made, did. What is the main difference between made? yes మీకు ఒకసారి నేను వర్బల్ ఫార్మ్స్ చెప్పిన, వర్బ్ ఫార్మ్స్ మీకు ఐడియా ఉందమ్మా? ఒక 3 classes ముందు go went gone అంటే yes ma, yeah first lesson go went gone, go went వర్బ్ ఫార్మ్స్ చెప్పాను. go went gone, ఇంకోటి ఏంటి అట్లా 3, ఇంకా ఏమన్నా చెప్పండి. go went gone అనేది అప్పుడు చెప్పాను. ఇప్పుడు do కి చెప్పగలరా? do టేకన్. ఇక్కడ రాయండి, ఎవరైనా రాయొచ్చు దీనిపైన, స్క్రీన్ పైన రాయొచ్చు మీరు. Madam. You can write 3 words. I will రాయండి. నో అసలు నాకేం కనిపించట్లేదు నాన్న. ఒక్క నిమిషం నాన్న. సో ఇట్లా రాస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ చెప్తాను. డూ ఇక్కడ రాయండి, డూ కి Did, done. వెరీ గుడ్. డూ, డిడ్, డన్. టేక్, టుక్, Took, taken.
వెరీ గుడ్. టేక్ టుక్ టేకన్, వెరీ గుడ్, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ Write, wrote. రబ్ చేస్తాను. Write, ఇంకా ఇంకా Write, wrote. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. written. రైట్, రోట్, రిటర్న్, Wrote, వెరీ గుడ్. written. ఇక్కడ మేడ్ అని ఉంది కదా, దానికి ఏమన్నా రాయగలరా? ఒకసారి చూడండి, మేడ్ అనే దానికి రాయగలరా మీరు వర్బ్ ఫార్మ్స్? Made, yes ma. made, No, Made. think of it, yes. made, Make. Think of it and write. Yes, make. రావాలి. Making. made, రబ్ చేయండి అది. madam, made, ఎస్ నాన్న. made, making, made, make, made, make, మొత్తం రబ్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, నేను రాయనా? ఓకే, నో తప్పు. రాస్తా. మేడ్, మేక్, మేడ్, మేక్స్ ఆర్ మేకింగ్. మేక్, మేక్స్ ఆర్ మేకింగ్. John did a mistake in the test. అది తప్పు. సో ఎస్ మా, వెయిట్, ఐ విల్ జాయిన్ యూ. ఎస్. సో ఇప్పుడు రాంగ్. మనకు మనము మీరే మీ యొక్క నేమ్స్ తో మీరు చెప్పండి. John made a mistake in the test. Monica made a mistake. Nitisha made a mistake in the test. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ వన్స్ అగైన్. స్టాప్ రైటింగ్ దెన్. వెయిట్ నాన్న. ఎస్, ఇది మనం రెగ్యులర్ గా, ఇది ఎంత రెగ్యులర్ గా అంటే ఇది చూడండి. ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ 2010. ఇది పాతది అనుకోండి, నేను డౌన్లోడ్ చేసింది. 2020 అనుకుందాం లేనమ్మా. ఐ విజిటెడ్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ 2020. I have visited France. Yes. I visited. ఇయర్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగుంది, ఇయర్ లేనప్పుడు ఎలాగుంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇయర్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ అండ్ వితౌట్ ద ఇయర్? I have visited. Yes nana. Yes ma. Yes. I cannot hear you, no, so kindly project your answers on the screen itself. I'll mute you and project the screen. Project on screen nana. Screen పైన రాయండి. See here, ఫ్రాన్స్ బదులు హైదరాబాద్ అనుకుందాం, లేకపోతే మీకు ఇష్టమైనది ఏదైనా చెప్పండి. ఓకే, I visited Lepakshi. ఓ, నేను కూడా లేపాక్షి. ఐ హావ్ విజిటెడ్ లేపాక్షి. ఎప్పుడంటే March 10th. మీరు వచ్చారమ్మా ఎవరన్నా? లేపాక్షికి వచ్చారా? ఎవరు వచ్చారు? గోనబావి నుంచి. గోనబావి నుంచి ఎవరు వచ్చారు నాతో పాటు? ధన్య మేడం. ధన్య. ఓకే, ధన్య వచ్చింది. వెరీ గుడ్. ధన్య వచ్చింది. ఇక ఇటు సైడ్ కడప వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారమ్మా లేపాక్షికి అప్పుడు? నితీష వచ్చారా? ఓకే, నితీష వచ్చావా? ఓకే, నేను ఇప్పుడు రాలేదా? ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ లేపాక్షి. మా ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండమ్మా, ఐ తర్వాత ఐ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ప్లూరల్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, కంపల్సరీ హ్యావ్ అనేది రావాలి. వి అన్నా హ్యావ్ అన్నా కంపల్సరీ మనకు హ్యావ్. ఎస్ కూడా కదా మేడం. ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్. ఎస్ మా, ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ లేపాక్షి. అరే అంతా ఖరాబ్ చేసేస్తున్నారు మీరు, ఒక నిమిషం ఉండండి. Yes, see here. I have visited లేపాక్షి. మీకు ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ అంటే ఏదో ఉంటుందని లేపాక్షి అని పెడుతున్నా. Yes, see here. So I have visited లేపాక్షి in 2020 అని రాస్తే తప్పది. I have visited లేపాక్షి in 2020 అని రాస్తే తప్పు. Yes. So I have visited France అన్నా ఉండాలి, ఇయర్ అన్నా ఉన్నప్పుడు I have visited లేపాక్షి in 2020 అని ఉండాలి.
ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాన్న, ఇప్పటి వరకు 3 స్లైడ్స్ అయిపోయినాయి. లాస్ట్ లో ఈ స్లైడ్స్ అన్ని మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు మీ గ్రూప్స్ లో షేర్ చేస్తానన్నా, అప్పుడు మీరు ఏమంటే మీరు రాసుకోండి స్లైడ్స్. నేను ఇచ్చినాను, మీరు రాసేసుకున్నాను. ఆ బుక్ లో రాసుకోండి, ఇప్పుడేం అవసరం లేదులేండి. మా ఐఎమ్ అడ్మిటింగ్ యూ మా. నాన్న అడ్మిట్ చేశాను, అడ్మిట్ అవ్వండి అమ్మా. నెక్స్ట్ స్క్రీన్, వెయిట్. Yes. She said me that she was happy. ఆమె నాతో చెప్పింది తను చాలా హ్యాపీగా ఉందంట. ఎస్ ఎస్. సో షీ సెడ్ మీ దట్ షీ వాజ్ హ్యాపీ. యూజువల్ గా అందరు ఇలాగే మాట్లాడతారు జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో. షీ సెడ్ మీ దట్ షీ వాజ్ హ్యాపీ. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మీకు 2 థింగ్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్ ఎస్ నాన్న, ఎస్ మా. షీ సెడ్ మీ దట్ అనేది దిస్ వర్డ్ దట్ ఇండికేషన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. This is in the reported speech. I have muted you all. Don't unmute ma unnecessarily. When I ask you question only, then that time only you must mute nana. Unmute ma. So said me that అనేది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై రిపోర్టెడ్ స్పీచ్? జస్ట్ ఒక 2 minutes చెప్తాను. వాట్ ఈస్ మెన్ బై రిపోర్టెడ్ స్పీచ్? unnecessarily don't write on the screen unless until I tells you. Okay, don't write on the screen now. Don't write. Now I'm going to write. Yes, don't write on the screen unnecessarily. ఎవరైతే స్క్రీన్ మీద రాస్తున్నారో నాకు కనిపిస్తుంది, నేను తీసేస్తా చూడన్న. మళ్ళీ రాస్తున్నారు మేడం. Don't write on the screen unnecessarily. Yes ma. So wait nana. Yes. So direct speech and indirect speech, IDS. మా direct speech అంటే DS అమ్మా. Indirect speech means IDS. Indirect speech is also called as the reported speech నానా. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ లిసన్ హియర్. అసలు డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ స్పీచ్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ వి ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆర్ హియరింగ్. ఫస్ట్ పర్సన్, నేనే వింటున్నాను, నేను విన్నది నేను చెప్తున్నాను, అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే. సెకండ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ మీన్స్ నేను అక్కడ లేను, నేను వినలేదు, ఎవరో నాకు చెప్తే నేను మీకు చెప్పడం, అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అమ్మా. ఓకే, డోంట్ రైట్ అన్నెసెసర్లీ. మా బాయ్స్ ఉన్నారమ్మా ఈ దాంట్లో, ఈ గ్రూప్ లో? వెయిట్ నాన్న, ఐ విల్ చెక్. కైండ్లీ డోంట్ రైట్. అసలు రాయకండి బోర్డు మీద. మీరు ఎవరైతే రాస్తున్నారో కైండ్లీ స్టాప్ రైటింగ్. ఎస్. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ నేను విన్నది, డైరెక్ట్ గా విన్నది, అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నేను వినలేదు, వేరే వాళ్ళు చెప్పింది నేను మీకు చెప్పడం, అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అయినా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కనుక్కోవాలంటే ఒకటే క్లూ ఏంటంటే దట్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, షీ సెడ్ మీ దట్, she told me that అనే వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో now see the grammar point of this. She told me that she was happy. She told me that she was happy అనేది కరెక్ట్ వన్. She said that she was happy. ఇక్కడ మీ అవసరం లేదు, this is unwanted thing. She said me that she was happy అవసరం లేదు. She said that she was happy. She said that she was happy. Okay, so did you notice the change nana, direct speech and indirect speech ki? Yes. So these are the difference when you will be noticing in the regular grammar points when we talk in spoken English. Okay, next ma. Ma'am, indirect ante that untunde ma'am. ఎస్ మా, ఇండైరెక్ట్ అంటే దట్ ఉంటుంది. ఇవి మూడు ఇండైరెక్టే, కానీ డైరెక్ట్ లో దట్ ఉండదు. మీకు కావాలంటే రేపు ఇంకొక డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వచ్చి చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? ఎస్. నౌ సీ, ఎస్, లిసన్ హియర్. షీ సెడ్ మీ దట్ షీ వాస్ హ్యాపీ.
సెడ్ మీ దట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. టోల్డ్ మీ దట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. మీ అనేది ఇక్కడ అన్నెసెసరీగా యాడ్ అయింది కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాడెడ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్. షీ టోల్డ్ మీ అన్న ఉండాలి, షీ సెడ్ అంటే షీ సెడ్ మీ అనేది ఉండకూడదు, టోల్డ్ మీ అనేది ఉండాలి. ఓకే, మీ అనేది యాడ్ చేయకుండా కూడా సెడ్ అని ఒకటి ఉంటే చాలు. ఓకేనా? ఎస్ నాన్న. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇవన్నీ మీకు ఒక్క రోజులో రావు, స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే యూ విల్ బి నోయింగ్ దట్ వెరీ నీట్లీ. ఎస్. నా లాస్ట్ వన్, దీంట్లో లాస్ట్ వన్ చూస్తామా? ఎస్. Now see here. I really like this song. I really like this song. కరెక్ట్. ఇదేంటి రాంగ్ ఏంటి? I very like this song. కొంతమంది ఇది ఎప్పుడైనా నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో